اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج 3 موضوع پہ بات کروں گا اور مختصر سا ویلاگ ہوگا 10 منٹ کا، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو۔ دیکھیں، قومی اسمبلی جو ہے وہ سب اداروں کی ماں ہے۔ تمام ادارے اس کی اولاد کی طرح، کیونکہ پیداوار جو قومی اسمبلی سے ہی تو بن کے نکلے ہوئے ہیں، تو ماں کا درجہ تو حاصل ہے قومی اسمبلی کو، چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے ہائی کورٹ ہے، چاہے سیشن کورٹ ہے، یا چاہے صوبائی اسمبلیاں ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں یا اداروں کے ماتحت، حتیٰ کہ آرمی سمیت جتنے بھی چیف ہیں یا ماتحت عدلیہ ہے، جتنے بھی ہیں، یہ ان سب کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ قومی اسمبلی سے ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کو ایک ماں کا درجہ حاصل ہے۔ تو قومی اسمبلی نے کہ اسپیکر کو بھی اتنی پاور ہوتی ہے نا، اس کی بھی، کہ اس کے قومی اسمبلی کی اتنی پاور ہے کہ اس کے اندر جو بھی بندہ کوئی بھی تقریر کرتا ہے نا، اس کو کسی کورٹس میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ جو رولنگ دے دیتا ہے اس کو بھی چیلنج کہیں پہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جو اس نے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک لیٹر کل لکھا تھا چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر کو، تو راجہ صاحب کو، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اب پہلے قانون اور تھا، اب ترمیم کر دی گئی ہے، اب نیا جو قانون بنا ہے اس کے مطابق کوئی بھی ممبر کسی بھی پارٹی سے ہو وہ اپنی پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب پی ٹی آئی والوں نے الیکشن لڑا آزاد امیدوار کے طور پہ، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا، حلف نامہ دیا الیکشن کمشنر کو کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہاں شامل ہو گئے اور نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہمیں خصوصی نشستیں بھی دی جائیں۔ کے پی کے کو مل گئی تھی، کے پی کے کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے نا اس کو مل گئی تھی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں قومی اسمبلی میں بھی دی جائیں۔ اب قومی اسمبلی کی تو آزاد امیدواروں کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ تو ان کو نہیں مل سکتی تھی نہ، سوری، اس میں بھی کے پی کے میں بھی نہیں ملی تھی، کیونکہ انہوں نے حکومت بعد میں بنائی، پہلے انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا۔ یہ ہوتا ہے قانون میں لکھا ہوا، آئین میں موجود ہے کہ الیکشن لڑنے سے پہلے باقاعدہ نام دیے جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ یہ ہمارے مخصوص نشستوں کے امیدوار ہوں گے۔ انہوں نے کوئی آزاد امیدوار تو دے ہی نہیں سکتا نا، آزاد الیکشن لڑا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد یہ کسی ایسی پارٹی میں شامل ہوتے جس کا وجود قومی اسمبلی میں ہوتا، یہ ایسی پارٹی میں جا کے، اچھا ہیں سب پوڈری، عمران سمیت کوکینی، پوڈری، چرسی جتنے بھی ہیں نا وہ سب پی ٹی آئی میں ہیں، ان میں عقل ہے ہی نہیں۔ اور اگر عقل ہوتی، وکیلوں سمیت کسی میں بھی عقل نہیں ہے، صرف یہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان طاقتوں کے جو امریکہ، روس، انڈیا، نہ سوری امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہ ان کی فنڈنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے ملک کو تباہ کرنا، سی پیک کو روکنا، چائنا کا صدر آ رہا ہے اس کو روکنا۔ ابھی یہ دیکھیں چائنا کا صدر کی تاریخ کا اعلان جیسے ہی ہوا ہے نا، فوراً جلسے جلوس، بھائی نہ تو کوئی الیکشن ہو رہا ہے، نہ کوئی جلسے جلوسوں کا وہ ہے، دھرنوں کا ایک دم دھرنے شروع ہو گئے۔ یہ جماعت اسلامی بھی ان کی بی ٹیم ہی ہے عالمی طاقتوں کی، یہ سب کے سب بکاؤ ہیں۔ یہ اب اس لسٹ میں اب مولانا بھی شامل ہو گیا، لیکن مولانا اگر بکا بھی ہے نا تو وہ خربوں میں بکا ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی جماعت کے سارے لوگ بک چکے تھے، اس نے اکیلے نے کیا کرنا تھا، پھر وہ بھی راضی ہو گیا۔ اور اس میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی والوں نے لین دین کروایا سارا،
मुक मकाऊ करवाया है आलमी ताकतों के साथ। इनके अकाउंटों में दुबई में पैसे डाले गए हैं, खरबों डॉलर लेके ये बिके हैं। मौलाना साहब, ये आम उस पे छोटे लेवल पे बिकने वाली पार्टी नहीं थी, लेकिन बिकी है, गद्दारी मुल्क के साथ की है इन्होंने भी अब। और वो देखें, जो जितने भी वो वहाँ पे बलूचिस्तान के सरदार हैं जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अब दुबई में देखें, उनकी बाकायदा तस्वीरें नेट पे मौजूद हैं कि वो पैसे लेके बैठे हुए हैं आलमी ताकतों से। अच्छा, एक तो वो जो है, वो जो ज़्यादा लीडर बनी हुई है, वो लेडी डॉक्टर, उसका तो बाकायदा वो पकड़ा गया है, फ़ोन कॉल ट्रेस हो गई है, जिसमें उसको कहा जा रहा है, एक बंदा कह रहा है कि 15 बीबी आपने 15 करोड़ ना सॉरी 30 करोड़ लिया हुआ है, और आपने कहा था कि मैं 50-60 हज़ार बंदा लाऊंगी, आपके धरने में तो 2000 बंदा भी नहीं है, लिहाजा हमारे पैसे वापस करो, 5 करोड़ रख लो, 25 करोड़ वापस करो। तो ये जज कह रहे थे ना, ये करप्ट जज, ये आलमी ताकतों के एजेंट, के ISI को इख्तियार नहीं है, किसी भी इदारे को इख्तियार नहीं है गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का। भाई, तुम्हारे बाप ने ये मुल्क बनाया हुआ है, गद्दारों। मैं इन गद्दारों को और इन करप्ट जजों को तो अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। मैं तो इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह पाक से डरता हूँ। 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं जीऊँगा भी इस मुल्क के लिए और मरूंगा भी इस मुल्क के लिए, इंशाअल्लाह। ये मेरा वादा है अवाम के साथ। और ये जो सी पैक है ना, ये हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबल है। सी पैक पे मज़ीद बढ़ाने के लिए, रेलवे के स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, फैक्ट्रियाँ कारखाने पाकिस्तान शिफ्ट करने के लिए चाइना का सदर वज़ीर आज़म आ रहा है, उसके बाद रूस का नायब वज़ीर आज़म होके गया है, ये सारे उसी कड़ी में ही आ रहे हैं सी पैक के तहत। इसको रोकने के लिए ये जलसे जुलूस करवाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी भी कर रही है, या अवाम के लिए नहीं कर रही है, ये अपने आलमी ताकतों के एजेंडे पे कर रही है। ये भी बिके हुई पार्टी है, ये शुरू से ही पाकिस्तान की मुखालफ थी, पाकिस्तान बनाने की भी मुखालफ थी ये जो जमात इस्लामी है। और इनकी औकात 1% जितनी नहीं है। यकीन जानिए, ये अगर MQM की इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की वजह से ये वहाँ पे इनको खैरात में ये सीटें मिली थी, वरना इनको तो एक सीट की भी औकात नहीं है इनकी। इसी तरह ये अयाज सादक साहब ने ख़त लिखा है। अब असल मौजू की तरफ आए। अयाज सादक साहब स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है कि जनाब, ये जो 8 जजों का फैसला है, ये पहले का फैसला था जिसमें PTI फ्री की नहीं थी, PTI की एप्लीकेशन ही नहीं थी, एप्लीकेशन थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, और सीटें वो मनहूस करप्ट तरीन जज आलमी ताकतों के एजेंट दे रहे हैं। वो शाह, फ्राडी शाह, जिसको शाह कहना भी शाहों की तौहीन है। शाह बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, ये शाहों की भी तौहीन है। ये शाह शू कोई नहीं है, ये करप्ट तरीन बंदा है। और इसकी करप्शन का इससे अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के सफ़ीर से मिल रहा है, खुद जाके अमेरिका के सफ़ीर से मिल रहा है, अमेरिका के दौरे कर रहा है। ये जितने 8 के 8 जज दौरों पे गए थे ना, वहाँ पे ये जायदादें बनाने गए थे, इतना इनको डॉलर मिले हैं, खरबों के हिसाब से इनको डॉलर मिले हैं। बाकी तो सब डरते हैं ना, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, मैं खुल के बयान करता हूँ। इस वक्त अगर कोई मुल्क का हमारी का वफादार है ना, एक सिर्फ आफत सैयद आसम मनीर साहब हैं, जो कि 76 साल तारीख में पहला बंदा आया है जिसने मुल्क का सोचा है और इंसाफ कायम किया है, कायम करके दिखाया है कि जर्नैलों तक की हथकड़ियाँ लगाई हैं। हाज़र सर्विस जर्नैल सस्पेंड हुए हैं। इस वक्त आप लोगों को पता है, कम से कम 250 के करीब हाज़र सर्विस और रिटायर्ड फौजी इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। उनके साथ भी वही सलूक होगा जो कि अवाम के साथ होगा। और अब ये करप्ट जज लगे हुए आलमी ताकतों से डॉलर लेके इमरान नियाज़ी को उसमें ना दिया जाए, आर्मी के कंट्रोल में ना दिया। भाई क्यों ना दिया जाए? आर्मी पे हमलावर हुआ है, वो क्यों ना दिया जाए? ये इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका, पूरी दुनिया का ये कानून है कि जहाँ पे भी आर्मी के असासाजात पे हमला होता है या आर्मी पे हमला होता है, उसका केस आर्मी एक्ट के तहत ही चलता है और आर्मी कोर्ट्स में ही चलता है। ये इन करप्ट जजों को जिनके, अच्छा वो देखें इनकी करप्शन का, इससे अंदाज़ा करें कि एक की वो क्या नाम है, डिग्री जाली निकली,
وہ بھی دھڑالے سے اب بیٹھا ہوا ہے، فیصلے کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا کیا؟ یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ نہ ان کی کرپشن کا کوئی پوچھے تو انہیں عدالت لگاؤ نا میرے پہ، تمہیں میں نانی نہ یاد کروا دوں تو پھر کہنا۔ میں نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس ملک کا وفادار ہوں۔ تم لوگ تو غدار ہو اس ملک کے منوسو، تم لوگوں نے انصاف کے اس پہ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی تھی، اتنا بڑے عہدے پہ بٹھایا تھا، انصاف کی کرسی پہ بٹھایا تھا، تمہیں اتنا اختیار اللہ نے دیا کہ تم صدر وزیر اعظم کو ایک قلم کی جنبش سے گھر بھیج سکتے ہو، آرمی چیف کو طلب کر سکتے ہو، چاروں کور کمانڈروں کو طلب کر سکتے ہو۔ یہ پورے ملک کا جو نظام بگڑا ہوا یہ تم منوسوں کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے۔ اگر تم سدھر جاتے نا تو پورا ملک سدھر جاتا ہے۔ جب انصاف ہی بک جائے تو ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ ملک نے کیسے ترقی کرنی ہے؟ جہاں پہ انصاف بھی بکا ہوا ہو، جہاں پہ انصاف عالمی طاقتوں کا آگے ڈالر لے کے لیٹ جائے، اس ملک نے خاک ترقی کرنی ہے۔ لیکن اب یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے ضرور انشاءاللہ، جیسے عمران نیازی آیا نا اللہ کی پکڑ میں، اس کو بھی بڑا غرور تھا۔ اب دیکھیں نا، جیل سے نکل کے دکھائے باہر، اس کا جنازہ ہی باہر آئے گا، میں کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں کہ نہیں باہر آ سکتا ہے۔ یہ ججوں کے باپ دادا بھی قبروں سے نکل آئے نا، پھر بھی اس کو باہر جیل سے نہیں لا سکتے۔ میں تو گورنمنٹ کو کہتا ہوں یہ گورنمنٹ بھی بزدل ہے۔ شہباز شریف سب سے بزدل ترین بندہ ہے، میرا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ نواز شریف نر بندہ ہے، کھرا بندہ ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے والا بندہ ہے۔ میں صرف سپورٹ کرتا ہوں تو نواز شریف کو، بس۔ بزدل بندے کا تو میں نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ اگر بزدل نہ ہوتا تو یہ کرپٹ ججوں کا فیصلے مانتے؟ جب آئی جی ڈی آئی جی اسلام آباد کے جب یہ 2 ٹکے کے جج ان کو طلب کر کے ان کی توہین کر رہے تھے، ان کی بےزتی کر رہے تھے، تو اس وقت یہ گورنمنٹ کیا سوئی ہوئی تھی؟ چرس پی ہوئی تھی انہوں نے، یا عمران کی طرح کوکین پی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں ساتھ دیا آپ نے ان سینئر افیسروں کا، ان کی توہین کروائی؟ ان ججوں کو کیا اوقات تھی؟ یہ صرف آرڈر دے سکتے ہیں، غیر قانونی آرڈر نہیں ماننا یہ بزدل گورنمنٹ مان رہی ہے۔ کوئی 2 ججوں نے لکھ کے بھی کہا ہے کہ اس میں اپنے نوٹس میں کہ ان کے غیر قانونی احکامات پہ عمل اگر کوئی ادارہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ کوئی وہ نہیں لگ سکتا ہے، توہین عدالت نہیں لگ سکتی ہے۔ تو ان میں اب دم ہوتا تو کرتے نہ انکار، صاف کہہ دیتے کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے پابند ضرور ہے آرڈر ماننے کا، لیکن قانونی آرڈر ماننے کا، غیر قانونی آرڈر ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ بنائیں اسی شاہ کوئی، وہ 2 نمبر شاہ ہے نا جو، اس کو بنائیں چیف جسٹس، اس کا غیر قانونی جتنے بھی آرڈر ہیں اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں، میں کہتا ہوں وہ خود سدھر جائے گا یا استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے گا۔ یہ بزدل گورنمنٹ ہے نا، بزدل گورنمنٹ نہ ہوتی تو کبھی بھی اس طرح ہمارا ملک نہ وہ کرتا۔ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں لاہور میں جلسہ کریں گے، لاہور میں جلسہ نہیں کرنے آ رہے ہیں، یہ کے پی کے سے باقاعدہ طور پہ اسلحہ لے کے افغانیوں کو لے کے حملہ آور ہو رہے ہیں لاہور پہ، اور جو جج اس کی اجازت دے گا نا وہ اس جج کو بھی لکھوائیں، اس کو کہیں لکھ کے دو کہ یا اس پہ کوئی جو بھی نقصان ہوگا وہ تو ذمہ وار ہے اور تیرا باپ ذمہ وار ہے۔ پھر دیکھیں وہ کبھی بھی لکھ کے نہیں دے گا۔ یہ لیٹ جاتی ہے گورنمنٹ آگے کرپٹ ججوں کے، بزدل ترین گورنمنٹ ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ کیا نام ہے، عوام کا کبھی سوچا ہی نہیں، کس نے ابھی سال ہونے والا ہے، باقیوں میں ریلیف مل گیا ہے، صرف نہیں ملا ہے تو بجلی گیس پیٹرول بھی سستا ہوا ہے، کافی کرائے کم ہوئے ہیں، ہر چیز کا ریٹ نیچے آیا ہے۔ بجلی گیس کے ریٹ اس لیے کم نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کی کنٹرول میں اسٹیٹ بینک ہمارا جا چکا ہوا ہے، یہ خان صاحب کی مہربانی۔ اچھا یہ پٹھانوں کی بھی مجھے سمجھ نہیں لگتی ہے، یہ بھی چرس کا سوٹا لگا لگا کے نا تو منٹل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اس کو خان خان سمجھ کے پٹھان بنایا ہوا ہے، وہ نہیں ہے پٹھان، وہ پنجابی ہے۔ کیوں عقل نہیں آ رہی ہے؟ وہ میاں والی کا پنجابی ہے، پنجاب سے تعلق ہے اس کا، نہیں ہے وہ پٹھان۔ خان کیسا؟ میں اپنے نام کے ساتھ خان لگا لوں تو کیا میں خان بن جاؤں گا؟ نہیں بنوں گا، میں پنجابی اور پنجابی رہوں گا۔ اسی طرح یہ بھی پنجابی ہے، اس کو باپ مت بناؤ پٹھانو، اس کو اتنا سر پہ مت چڑھاؤ، یہ کرپٹ ترین بندہ ہے، اس کا یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے اور اس کا کام ہے صوبوں کو توڑنا،
KP के सूबा गिफ्ट किया जाएगा, उसको मातहत कर दिया जाएगा अफगानिस्तान के, और बाकी जो है ना बलोचिस्तान मातहत कर दिया, और 3 सूबे जो है ना वो मातहत कर दिए जाएंगे इंडिया के। ये आलमी ताकतों का एजेंडा है, इसको समझो। कब अकल आएगी तुम लोगों को? और जो गवर्नमेंट अवाम का नहीं सोच रही है ना, अच्छा ये जो बिल आ रहे हैं ना ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा बिजली के कारखानों की मलकियत है, इसमें तीनों पार्टियां शामिल है। मैं किसी एक पार्टी का लिहाज नहीं करूंगा, इसमें नून लीग भी शामिल है, उनके 56 कारखाने हैं नून लीग वालों के। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे PTI है, उनके 46 कारखाने हैं। तीसरे नंबर पे है पीपल्स पार्टी, उनके 36 कारखाने हैं। तीनों पार्टियां मिल के अवाम को लूट रही हैं। और उसके बाद इनका ये जो आज यूथड़ कह रही है ना कि इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं, ये आपके अब्बू ने लिख के दिया था, एग्रीमेंट किया था उनको 10 साल, उनका तो वो ख़त्म हो चुका था मायदा, पहले 5-5 साल का होता था, और इसने 10 साल का लिख के दे दिया उनको। और ये भी शिक शामिल कर दी उसमें कि जो भी पार्टी होगी ना कारखाना चले या ना चले, चाहे वो 1 यूनिट बनाए बिजली, चाहे 1000 यूनिट बनाए या 1 यूनिट भी ना बनाए, पैसे उनको पूरे मिलेंगे। जो एग्रीमेंट में लिखे गए पैसे हैं ना, वो उनको हर हाल में डॉलरों में मिलेंगे। ये हमारे सब डॉलर तो उनकी तरफ जा रहे हैं, और तीनों पार्टियां मिलके खा रही हैं। इस पे क्यों नहीं वो कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या वो वकील मनूस, वो करप्ट वकील, अल्लाह जितने भी करप्ट वकील है ना, अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे, इनके बीवी बच्चों को तबाह करे। इन्होंने भी इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो करप्ट वकील है, जो ईमानदार वकील है, ईमानदार जज है, उनको दोनों हाथों से सलाम। मैं इन करप्ट जजों और करप्ट वकीलों को रखता हूँ जूते की नोक पे, मैं इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ। तो मुल्क के वफादार बने। इस वक्त चाइना का सदर आ रहा है, हमारे मुल्क में फैक्ट्रियाँ कारखाने लगने जा रहे हैं। इस वक्त कोई भी अवाम इनके हिस्सा ना बने, यूथड़ भी इनका हिस्सा ना बने। मुल्क का सोचें, अपने बच्चों का मुस्तकबल सोचें। CPEC के साथ जुड़ा हुआ आपके बच्चों का मुस्तकबल, अगर आप आज CPEC बन जाता है, यहाँ पे इतना रोजगार निकलेगा कि बाहर से भी लोग यहाँ पे नौकरियां करने आएंगे। यही तो मिर्चें पूरे यूरोप को अमेरिका, इसराइल समेत लगी हुई हैं। वो नेतन्याहू ने बयान दिया है, उसका मेरे पास मौजूद है, किसी यूथड़ को चाहिए हो ना तो वो इनबॉक्स में मेरे साथ रब्ता करे ना, तो मैं उसको सेंड भी कर दूंगा, जिसमें नेतन्याहू कह रहा है कि हमने पूरी दुनिया की फौज को तबाह कर दिया, अब सिर्फ पाकिस्तान की फौज ऐसी है जिससे कि हमारे मुल्क को खतरा है। ये अब पाकिस्तान की फौज को, अच्छा ये डायरेक्ट तो हमला कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे मौजूद है अमेरिकन सेनेटर का बयान, जिसमें वो कह रहा है कि भाई हम डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये एटमी पावर मुल्क है। तो इसको हम तोड़ने के लिए हमने अंदर से बंदे छोड़ दिए हैं, उनको खरबों डॉलर दे दिए हैं, वो अंदर से गद्दार पैदा कर दिए हैं। अब वो फौज के साथ लड़ेंगे और फौज को कमज़ोर करेंगे। जब फौज कमज़ोर हो जाएगी तो फिर हम ऑटोमेटिक अक़वाम मुत्तहिदा की फौज भेज के तो मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। यही खेल दोहराया गया था ना लिबिया में, यही खेल दोहराया गया था इराक में, यही खेल पूरे दुनिया के ताकतवर ममालिक थे उनमें दोहराया गया था। एक इस्लामी मुल्क तुर्की था जो कि पावर में था, उसके भी तमाम करप्ट जर्नलों को ख़रीदा, उनसे वो बगावत करवाई और वो अपने अंजाम को जहन्नम में पहुंच चुके हैं। अब सीनियर उनके पास कोई आई नहीं है, वो भी बिल्कुल ठुस वो पड़ा जब तक तजर्बा आता। तो इसलिए अपने मुल्क के वफादार बने, अपनी आर्मी का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें, और जो मुल्क का वफादार है उनका साथ दें। जो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत पछताओगे बाद में, जब जैसे वो पछता रहे हैं ना लीबिया के लोग मुअम्मर कज़ाफ़ी के लिए, इराक के लोग पछता रहे हैं सद्दाम के लिए, इसी तरह तुम लोग भी पछताओगे काजी फायज ईसा के लिए और आफत सैयद आसम मनीर के लिए। इन दोनों का साथ दो और इन दोनों का बाजू बन के खड़े हो जाओ। और इसके बाद मुख्तसर सी 1 मिनट की या आधे मिनट की दुआ करते हैं और अख्ताम पजीर करते हैं। मैं फिर कल के व्लॉग में बाकी तफसील बयान करूँगा लाहौर के जलसे की भी, और किस तरह ये हंगामा राई का प्रोग्राम बना के उसके सदर को ख़त्म करना चाह रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वाहदहुल्ला शरीक, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा और इस मुल्क की अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और हमारे आर्मी चीफ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। ISI चीफ को और जितने भी अदारे हैं सब के को अपनी हिफ्ज़ मान में रख। जो बॉर्डरों पे हमारे जवान लड़ रहे हैं उनको फतह अता फरमा। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में हमारे जो एजेंसियों के लोग लड़ रहे हैं उनको फतह अता फरमा और वहाँ के गद्दारों को नेस्त व नाबूद फरमा। वहाँ जितने भी करप्ट लोग हैं, पैसे लेके अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उन सब को नेस्त व नाबूद फरमा। उन सब की नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा। करप्ट जजों को, करप्ट वकीलों को, उनकी नस्लों समेत, फैमिलियों समेत तबाह व बर्बाद फरमा और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और जितने भी परेशान हाल है सब की परेशानियाँ दूर फरमा, सब की मुश्किलें आसान फरमा। जो बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा और जो बे औलाद है उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा और हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे और रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।